वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। बेलगांव में बसनगौड़ा पाटिल एथनाल एमएलए उन्होंने एक प्रेस मीट में कई पत्रकारों को वहां पर बुलाया तो है, मगर सवाल जवाब कैसे होते हैं ये भी हम आपको सुनाते हैं। मगर वहां पर टूवे मिस लाती के बारे में वहां पर अपनी समुदाय के लोगों को, अपने धर्म के लोगों को लेकर एक प्रेस मीट में यह कहा जाता है, उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई ने अपनी तो मां की कसम खाकर कह दिए थे ताकि टूये मिसलाती करेंगे। तो बसनगौड़ा पाटिल एथनाल के प्रेस वालों के सामने ये कहते हैं, अपनी गलती मानकर अगर गलती मानेंगे तो हमें उनको माफ कर देंगे, वरना ये आंदोलन टूये मिसलाती के लिए पक्ष में रहकर ही लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब तो लड़ तो रहे हैं, मगर कहीं इसमें इस समुदाय के लिए कहीं निंगायत, पीठाधीश, स्वामी, कभी मठाधीश, बहुत सारे लोग इस चर्चे में, और इसी के लिए इस बार टूये मिस लाती निंगायत समुदाय को मिलना चाहिए। अब तो ना जाने कहीं दिनों से ये तो आंदोलन चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है, पत्रकारों के सामने कुछ बोलना भी चल रहा है, कहीं न्यूजों में भी टूये मिस लाती का आप बहुत ही चर्चे तो चल तो रहे हैं। बसनगौड़ा पाटिल एथनाल ये भी कहते हैं, ताकि किसी को जेल जाने से ना जाने कहीं बहाने लगाते हैं, हमने कोई बहाना नहीं लगाया। पूरे 27 दिन बेलगांव के जेल में रहकर भी, मैंने यहाँ पर भी जेल में रहकर आ गया तो भी कोई बहाना नहीं किया, मगर कानून पालन किया तो है। अब तो जेल जाने तो मामूली बात हो गई है। अब तो एक जमाने में ऐसा था कि जेल जाने के बाद कोई लोग शर्म देते, इज्जत गई होगी ये समझते थे। कुछ लोग कहीं, कुछ जमाने में लोग अगर पुलिस भी घर जा जाता तो आत्महत्या भी होता था, ये बुजुर्ग भी कहते थे। अब ऐसा नहीं, जेल जा आने के बाद उनको बड़ी सम्मान मिलता है और बड़ी इज्जत मिल रही है जेल जाके आने के बाद। अब सोचो, गुनहगारों को इतना इज्जत मिल रहा है जेल जा आने के बाद, तो इसीलिए सीना ठोक ठोक के हर कोई, मंत्री हो, गुंडा हो, जो कोई भी हो, खुले आम कहते हैं जेल जाके आना अब मामूली बात हो गई है। साथ साथ मीडिया वाले को बसनगौड़ा पाटिल एथनाल ये भी कहते हैं, अगर कोई भी छोटा मोटा लीडर किसी के घर में, गरीब के घर में अगर खाना खाते हैं तो बार बार वही न्यूज दोहराते हैं, ताकि इन्होंने ऐसा खाया खाना, ऐसा खाया खाना। अब कहते कहते ये भी कहते हैं, एक छोटा आदमी अमीर कैसे बन सकता है और इतनी जल्दी कैसे इंपॉर्टेंट गाड़ी में घूमने लगता है, ये क्यों खुलासा नहीं करते। ये सही जवाब और सही सवाल बसनगौड़ा पाटिल एथनाल ने मीडिया वालों को कहा है। ये इसमें दमदार की बात है, ताकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो छोटे मोटे लोग थे, आज बहुत बड़े अमीर बन गए हैं, आज बड़े बड़े से उन्होंने नेता बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और ना जाने इनके पास एक एक वक्त में चाय पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। अब बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े कारोबार और बड़े बड़े गाड़ियां, ये खुलासा करना जरूरी हम मीडिया वालों का ये काम है, ताकि अमीर बन गया तो अमीर ही दिखाना, गरीब से अमीर बन गया अमीर को ही दिखाना। जैसा भी कुछ दुनिया में हालत ही हो अच्छे बुरे की, वो मीडिया वाले ही दिखाते हैं। मगर यहाँ पर बसनगौड़ा पाटिल एथनाल का ये जो कहना है, इसमें बहुत दमदार की बात है, मगर इन्होंने कहते हैं साफ सीधा ही कहना है, खुला जो भी कहना है खुले आम कहना है। बसनगौड़ा पाटिल एथनाल का सीधा सवाल का सीधा जवाब। यहाँ पर ना जाने कहीं मीडिया वाले सवाल जवाब करते तो हैं, मगर उसका सीधे सीधे सवाल का जवाब बसनगौड़ा पाटिल एथनाल देते हैं। आप सैकड़ों सवाल छोटे से गरीब आदमी देखते देखते ही इतना अमीर बन जाते हैं, आखिर इसके पीछे राज क्या है। तो ये भी सैकड़ों सवाल उठता है। इतने बड़े बड़े बिल्डिंग, पहले तो छोटे मोटे घरों में थे, अब बड़े बड़े बिल्डिंग कैसे बनते हैं, तो ये भी एक सवाल का जवाब भी होता है। अब तो ना जाने कैसे कैसे लोग अब तो इतने अमीर बन गए हैं, आखिर कैसे बन गए, किस तरह से बन गए, और इतने अमीर इतने जल्दी कैसे बन गए, ये मीडिया वाले तो खुलासा जरूरी है करना है। मगर बसनगौड़ा पाटिल का एथनाल का क्या क्या कहते हैं, आप उन्हीं की जुबान से सुनाते हैं। देखेंगे एक रिपोर्ट।
ನಾ ಮಂತ್ರಿನೇ ಒಲ್ಲೆ ಅಂದಿನಿ. ನನಗೆ ಮಂತ್ರಿ ನಾ ಹೇಳೀನಿ ಮಂತ್ರಿ ಒಲ್ಲೆ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಒಂದು 4-5 ಖಾತೆ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ಒಲ್ಲೆ ಅಂದೇನಿ. ಅವಾಗ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ನಾನು ಯಾವ ಮುಖ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ನಿಲುವಂತಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯತ್ನಾಳ್ ಸಾಹೇಬ್ರದ ಬೀಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಯೋಜನೆ ಹಾಕೋತೀರ? ನನ್ನ ಜೀವನದಾಗ ಏನೋ ಯೋಜನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಇರ್ತತ್ರಿ. ನಾ ಏನೋ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾ ಏನೋ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಭಾಳ 10,000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ದುಬೈ ಹಾನಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ನೀವು ಏನ್ ತಾಯಿ ಮ್ಯಾಗ ಹಾನಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದ್ರಾಗ ನಡ್ಕೋದೇ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಗಂಭೀರ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೂ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಆಗ್ತದೆ. ನಾಳೆ JP ನಡ್ಡಾ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಹರಪೇಟೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಡಾಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಹರಿಹರಪೇಟೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೇನಾಗೋದದ? ಹರಿಹರಪೇಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನೋ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತದೆ? ಎಲ್ಲ ಹರಿಹರಪೇಟೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಠ ಅದು ಮುಗಿದೈತೆ. ಅದ್ರ ಕಂತಿನೂ ಮುಗಿದೈತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಅದ್ರದ್ದು ಮುಗಿದದ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ರು ಮಂತ್ರಿದು ಮುಗಿದದ. ನಾ ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ. ನಾನು ಪಕ್ಷ ಉಳಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಪಕ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತದ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಟು ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಕೊಲೆಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಕೊಲೆಗೆ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೇನು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಬರೀ ನಮ್ಗೆ ಟೂತ್ ಪಾಲಿಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಓಪನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೀಸಲಾತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ರೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೊನೆ ಸಿಎಂ. ಅವರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಟ್ಟೆ. ಅವ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಗೋರ್ಬಚ್ಚೋ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಹೌದು, ಇವರು ಕುತಂತ್ರ ನೋಡ್ರಿ. 2 ವರ್ಷಗಟ್ಲೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೋಗದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಾಕ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಲಾಕತ್ತೀರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರಿಪೋರ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ದನ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀರಿ. ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವಿರೋಧಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೊಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಾಜಗಳು. ನಾವು ಒಂದೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಲ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಹಾಲು ಮತದವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿವಿ? ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ. ಹಡಪದ ಸಮಾಜ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜ ಇದೆ, ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಳವಾರ ಸಮಾಜ ಏನೋ ಕಬ್ಬಲಿಗ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿವಿ. ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, ಬಳಸಿಕೊಟ್ಟಿರಿ, ತಾಯಿ ಹಣಿ ಮಾಡಿರಿ ಹೇಳಿರಿ. ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿನೂ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನ ಗೊಂದಲ ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಮಗರು ಕೂತ ಒಂದು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಸೂತ್ರಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಕಿಸದವಲ್ಲ. ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಮಂತ್ರಿ ಆದವ, ಮತ್ತೇನೇನು ಕೊಟ್ಟ ಮಂತ್ರಿ ಆದ, ಅವನಿಂದ ಏನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಅವನಿಗೇನು ನೈತಿಕತೆ ಐತ್ರಿ? ಶಿಕಾರಿಪುರದವ್ರದ್ದು ಮುಂದುವರ್ಸಿದ 3D ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ತೋರ್ಸೋತ್ ಬಂದು ಹೋದ್ರು. ಅವರು ಈಗ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಜೆಂಡಾ ಇದೆ ಐತ್ರಿ. ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗೂ ಏನ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡ್ಬೋದು. CM ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಚಾನೆಲ್ದವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀರಿ. ಯುವರಾಜ ನೀವು ಆದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರೋ ಏನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಆರಿಸ್ಬಿಡ್ಲಾರ್ದ ಅವ ಎಲ್ಲೇ ಬಂದು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂತ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸವಿದರು. ಇಂಥ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಹೈಫೈದಾಗ ಅದಾರ. ನೀ ಮೊದಲು ಏನಿದ್ದೆಪ್ಪ? ನೀ ಏನಿದ್ದೆ? ನೀ ಎಂಥ ಕಾರಣ ಕಟ್ಟಾಡ್ತಿದ್ದಿ. ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಗಾಡಿ ಆಗಲ್ಲ, ಇಂಥ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮನಿ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿದ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅವ್ರ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸವಿದ್ರತ್ತ, ಚುರುಮುರಿ ಚೂಡ ತಿಂದ್ರತ್ತ, ಅರ್ಧ ತಾಸು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಡೆದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವರಿಂದಲೇ ಭವಿಷ್ಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ. ಜನವರಿ 13ಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಅವರು ತಾಯಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾಳೆನೇ 24 ತಾಸು ಗಡುವು ಕೊಟ್ಟಿವಿ ನಾವು. ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ನನ್ನ ಕಡೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವ್ರು. ನೀವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವದಾಗ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೋಡಪ್ಪ ನಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ತಾಯಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಾರ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು, ಅದು ನಿರ್ಣಯ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನೇನು ಅಂಜಿಕೆ ಐತೆ? ಏನು ಮಾಡೋದೇವಿ? ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬಂದೀನಿ, ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರವ್ರಿಗೆ ಯತ್ನಾಳ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾರು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಏನಾರು ಐತನ? ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಬುದ್ಧಿ ನಿಮಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿ ನೋಡಿ.
ಅದೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆ MLC ಆದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಜಾಪುರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಿಂದ ಪಕ್ಷೇತರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಬಂದೆ. ಅವಾಗೇನು ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆ ಮ್ಯಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳುದು ನಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿನತ್ತೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ದ ತಿಹಾರಿ ಜೈಲ್ನಾಗ ಇದ್ದು ಬಂದವ ಯತ್ನಾಳ್ ನಾಪತ್ತಾಗ್ಯಾನತ್ತ. ಯತ್ನಾಳನ್ನ ಇನ್ನಂಗೆಲ್ಲ ಜೈಲ್ನಾಗ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು BP ಆಗೈತಿ, ಶುಗರ್ ಆಗೈತಿ, ಇಂಥ ನಾಟಕ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು 27 ದಿವಸ ಜೈಲ್ನಾಗ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳಗಾವ್ದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಜೋದಿಲ್ಲ. ನಾ ಇಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಳಕಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ರಿ. ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಏನು ನೀವು ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅದನ್ನು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ಬನ್ನ ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ಲಕ್ಕ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ನ ಮಗನ ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ಲಕ್ಕ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡ್ರೆ